નમસ્તે ગુજરાત, કેમ છો? મજામાં? હોપ યુ ઓલ આર વેલ. મિત્રો, વશિષ્ઠા નીટ ડેડિકેટેડ નીટ એકેડમીમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આજે આપણે એક નવા ક્વિઝ ટેસ્ટ ક્વિઝ લેક્ચર સાથે આગળ વધીશું. ક્વિઝ એટલે કે જેમાં પ્રશ્નો સ્ક્રીન પર આવતા જશે અને તમારા એના આન્સર આપવાના છે અને એ ક્વેશ્ચનનું આપણે સોલ્યુશન કરીએ. તો ચાલો આપણે ક્વિઝ લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ઓકે, આજે આપણે 12th સાયન્સ હ્યુમન હેલ્થ એન્ડ ડિસીઝીસ ચેપ્ટર 8 નું ક્વિઝ લેક્ચર આપણે જોવાના છીએ. એમાં MCQ જે છે આપણે સોલ્વ કરીશું. તો જોઈએ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયા રહ્યો. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. ગીવ આન્સર યોર સેલ્ફ. તમે સ્ક્રીન પર દેખાતો હશે, તમારી રીતે તમારે જવાબ આપતા રહેવાના છે અને હું એનું સોલ્યુશન આપીશ. તો ઇન્ટરફેરન્સ જે છે કયા અવરોધમાં સામેલ છે? ઇન્ટરફેરન્સ વાયરસથી ચેપગ્રસ્ત કોષોમાં જોવા મળે. તો એ જન્મજાત પ્રતિકારકતા છે. એના 4 અંતરાયો, 4 અવરોધો છે. તો કયો આવશે? કોષરસીય અવરોધ, કોષરસીય સાઇટોકાઇન. સો ધ આન્સર ઇઝ ડી. કયો આન્સર આવશે દોસ્તો? आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा डी, साइटोकाइन अथवा तो साइटोकिन. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज सी पैथोजन्स. नीचे जे छे पैथोजन्स छे एमना द्वारा थता रोग छे. तो वर्गीकरणनी जोड़ी आपवामां आवी छे. आमांथी खोटी रीते मेळ खाय छे. आमांथी कई जोड़ जे छे खोटी रीते मैच छे? एटले जे रोंग पेर जे छे आपणे शोधवानी छे मित्रों. तो डेफिनेटली तमारी पासे जे 10-15 सेकंड हो एमां तमारे आंसर आपवाना छे. मे बी यू गिव योर आंसर. लेट्स सी. न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा थी थाय अने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बेक्टेरिया छे. इट इज ट्रू पेर, साची छे. टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी बेक्टेरिया थी थाय. इट इज ऑल्सो राइट. फाइलेरियासिस माइक्रोस्पोरम ए फूग छे. राउंडवर्म इज राइट, बट आ जे छे ए खोटું लागे छे. तो दिस इज रॉन्ग वन. कॉमन कोल्ड रिनोवायरस एना वायरस थी थाय. सो इट्स ऑल्सो ट्रू. तो आमांथी खोटी जोड़ कई तमारी सामे आंसर छे? राइट. तो आ मनुष्यमां थता रोगोमांथी. नेक्स्ट स्लाइडमां जोईए मित्रों. विच द स्टेटमेंट इज फॉल्स एटले के खोटું विधान अहींया पसंद करवानुं छे. खोटું निवेदन, खोटું विधान. ओके, तो पेटमां एसिड एटले के जठरमां एसिड शारीरिक अवरोध एटले के देहधार्मिक अवरोधनुं उदाहरण छे. दिस इज ऑल्सो राइट वन. सेल्युलर अवरोध, कोषीय अवरोध जे छे ए नॉन फेगोसाइटिक कोशिकानो, फक्त नॉन फेगोसाइटिक कोशिका एटले फक्त जे भक्षक कोषो न होय एनो ज अहींया समावेशित छे. श्वसन मार्गनुं म्यूकस एटले के श्लेष्म ए शारीरिक अवरोध एटले देहधार्मिक अवरोधमां छे. इंटरफेरन्स ए नॉन इन्फेक्टेड सेल्स एटले के जे वायरसथी चेपग्रस्त न होय एनाथी एने बचावे छे. तो आमां खोटું कयुं छे? फाइंड आउट इट योर सेल्फ. मे बी तमने आमां आंसर मळतो हशे. एक तो मैं साचुं कही दीधुं. वायरसथी चेपग्रस्त कोषोने इंटरफेरन्स बचावे छे. राइट. श्लेष्म म्यूकस कोटिंग शारीरिक अवरोध जे छे एनुं उदाहरण छे. यस, इट इज ऑल्सो शारीरिक एटले देहधार्मिक अंतराय. इट इज ऑल्सो ट्रू. आनी अंदर फक्त नॉन फेगोसाइटिक सेलनो समावेश नथी थतो, बीजा पण सेल छे. न्यूट्रोफिल्स छे, किलर सेल्स छे, ऑल्सो इंक्लूडेड, नॉट ओनली फेगोसाइटिक. ओके, तो आंसर इज सेकंड वन. ओके, मूव टू नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स नॉट बाइंड विथ द ओपियोड रिसेप्टर्स? गुजराती में जो ओपियोड रिसेप्टर साथे जे छे ए बंधाती नथी. विच इज सॉरी नॉट बाइंड. नॉट बाइंड एटले अहींया बंधाती नथी आवशे. ओके, तो ओपियोड्स में मोर्फिन, हेरोइन, स्मेकनो समावेश थाय, कोडीन. राइट. तो ओपियोड्स जे छे क्या क्या एना ग्राही होय? रिसेप्टर्स एटले एना ग्राही. तो एना ग्राहीओ क्या होय मित्रों? ओपियोड्सना. राइट. तो एना ग्राही हशे GIT गेस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रेक्ट में होय, CNS में होय. तो CNS साथे बाउंड थनारो कयुं छे आम? राइट. तो मोर्फिन ऑल्सो बाइंड, हेरोइन पण बाइंड थाय, कोडीन. चरस जे छे इट इज रिलेटेड विथ द कार्डियोवास्कुलर, हृदय परिवहन तंत्र साथे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम साथे जे छे कनेक्ट छे. राइट. ए GIT के CNS साथे एना रिसेप्टर्स जोड़ायेला नथी. ओके, तो आंसर इज डी. डेफिनेटली तमे पण आ विचार्यो हशे तो तमारे मारी साथे साथे क्वेश्चनना आंसर पण आपता जवाना छे. यू हैव टू प्ले क्विज विथ मी. ओके, तो मूव टू नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्युनाइजेशन? सक्रिय प्रतिकारकता, सक्रिय प्रतिकारकता, सक्रिय रसीकरणનું ઉદાહરણ એટલે કે સક્રિય प्रतिकारकता. સક્રિય प्रतिकारकताનું ઉદાહરણ કયું છે? એન્ટીટોક્સિન. એ તૈયાર હોય
કોલેસ્ટ્રોમ, એન્ટીવેનમ, શરીરમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુનું અસ્પષ્ટ રીતે ઇન્જેક્ટ કરવું. વોટ ઇઝ યોર આન્સર? મે બી તમે ગેસ કરેલો જ હશે. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. તો જોઈએ એન્ટીટોક્સિન, આ નિષ્ક્રિય પ્રતિકારકતાનું ઉદાહરણ છે. નિષ્ક્રિય પ્રતિકારકતાનું ઉદાહરણ છે. કોલેસ્ટ્રોમ ઓલ્સો નિષ્ક્રિય પ્રતિકારક, તૈયાર એન્ટીબોડી છે. આમાં પણ તૈયાર એન્ટીબોડી છે. એન્ટીવેનમ, ઝેર વિરુદ્ધ તૈયાર કરેલી એન્ટીબોડી, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વેલ પ્રિપેર, રેડીમેડ હોય, નિષ્ક્રિય પ્રતિકારકતા છે. શરીરમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુ અસ્પષ્ટ રીતે ઇન્જેક્ટ કરવાના એટલે કે દાખલ કરવામાં આવે તો એક એન્ટીજન તરીકે કામ આપી, એની સામે રોગ પ્રતિકારક તંત્ર એક્ટિવ થાય. એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી એટલે કે સક્રિય પ્રતિકારકતા. તો કયું આવશે સક્રિય પ્રતિકારકતા માટે? 4. તો રાઇટ આન્સર ઇઝ 4. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. ઓપિયોઇડ્સ આર ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ. ઇટ્સ રિયલી ઇઝી ક્વેશ્ચન. ડેફિનેટલી તમને આનો જવાબ હશે જ. ઓપિયોઇડ્સ એટલે કે અફીણ શેમાંથી મળે છે? ખસખસ, પેપેવર સોમિનિફેરમ, ઓપિયમ પોપી, જેનું સાયન્ટિફિક નેમ છે પેપેવર સોમિનિફેરમ. ડિરેક્ટ આન્સર છે. ઇટ્સ રિયલી ઇઝી. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. નાવ ગીવ ધ આન્સર. ઇટ્સ લિટલ બીટ ઓફ ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન. થોડોક અહીંયા તમારે વિચારવું પડશે કે આપેલ યાદીમાં જાતીય રોગોની જટિલતાઓ કેટલી હોઈ શકે, એટલે કે જાતીય રોગોની ને લીધે ઉત્પન્ન થતી જટિલતાઓ છે. રાઈટ. મે બી ધ કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિસીઝ. સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિસીઝને કારણે ઉત્પન્ન થતા કોમ્પ્લિકેશન્સ કયા છે? હાઉ મેની, કેટલા છે આમાંથી? ફાઇન્ડ આઉટ. જુઓ, પેલ્વિક ઇન્ફ્લેમેટરી રોગ, ગર્ભપાત, સ્ટીલ બર્થ, એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી અને વંધ્યત્વ. તો દોસ્તો, જો તમને ખ્યાલ હોય રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ રિલેટેડ, કોમ્બિનેશન ઓફ રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ એન્ડ હ્યુમન હેલ્થ એન્ડ ડિસીઝ, બંનેના ટોપિક જે છે એનો કમ્બાઈન કરેલો છે. રાઈટ. તો આમાં તમે જુઓ તો પેલ્વિક ઇન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ એ પણ જે છે એ સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિસીઝને કારણે થતું છે. રાઈટ. ગર્ભપાત પણ એને કારણે છે. સ્ટીલ બર્થ કે બાળકના વિકાસ પહેલાં જ જે છે એનો જન્મ થઈ જશે. રાઈટ. સ્ટીલ બર્થ, અપરિપક્વ બાળક, એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી, ગર્ભાશય સિવાયના ભાગમાં પ્રેગ્નન્સી હોય, વંધ્યત્વ, આ બધા જે છે એ એના કોમ્પ્લિકેશન્સ છે. તો નાવ ગણી લઈએ આપણે 1 2 3 4 5. તો રાઈટ આન્સર ઇઝ 5. સી 3. ઓકે. નેક્સ્ટ. મે બી તમારો પણ આ જ જવાબ હશે. ઓકે. નાવ ગીવ ધીસ આન્સર. પ્લે ક્વિઝ વિથ મી. ઓકે. તો ક્વિઝમાં જે છે આપણે તમારે પણ જવાબ આપવાનો હોય. યુ હેવ ટુ બી એક્ટિવ. જુઓ, ઇન કેસ ઓફ મેલેરિયા ઇન્ફેક્ટિવ સ્ટેજ ઓફ હ્યુમન, તો હ્યુમનમાં ઇન્ફેક્ટિવ સ્ટેજ, મનુષ્યને ચેપ લગાડનાર તબક્કો કયો મેલેરિયાના? માદા એનોફિલિસ મચ્છર કરડે છે ત્યારે એની લાળ ગ્રંથિમાંથી લાળ એ મનુષ્યની લોહીમાં જાય છે. તો નાવ સી, આપો જવાબ કયો હશે? ઇટ્સ અ સ્પોરોઝોઇટ. વેરી સિમ્પલ, નથિંગ ટુ થિંક મોર. રાઈટ. નેક્સ્ટ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ વાયરલ ડિસીઝ? માંથી વાયરસજન્ય રોગ કયો? ટાઇફોઇડ, પ્લેગ, ડિફ્થેરિયા, સામાન્ય શરદી. વોટ ઇઝ યોર આન્સર? ડેફિનેટલી ઇટ્સ અ કોમન કોલ્ડ, સામાન્ય શરદી. કયા વાયરસથી થાય? રીનો વાયરસથી. બેક્ટેરિયાજન્ય રોગ. ક્લિયર? મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. કોલમ ટાઈપ જોડો. ક્વિઝ છે, તમારે જવાબ આપવાનો છે. જોઈએ, હું તો જવાબ આપવાનો જ છું. જોડીએ. ઓકે. મે બી તમારા આન્સર જે છે એ તમને મળી ગયો હોય. તો જોઈએ આપણે. ટાઇફોઇડ સાલ્મોનેલા ટાઇફીથી થાય. ન્યુમોનિયા હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝાથી. P3Q4 P3 and the Q4. Filariasis voucheria R1 P3Q4 R1 malaria plasmodium S2. Now what is the answer is 3. ઓકે. એના રોગકારકો છે, એના પેથોજન્સ છે જેને કારણે આ રોગ થાય છે. ઓકે. તો આ રીતે જે છે કોલમ ટાઈપના પ્રશ્નો જે છે સોલ્વ કરવાના છે. તમે જોઈ શકો P3 વાળા 2 ઓપ્શન છે, Q4 વાળા 2 છે, R1 વાળું કોઈ નથી. તો R1 પરથી અહીંયા ખબર પડી જાય કે R1 જો તમને ખ્યાલ આવી જાય તો ડાયરેક્ટ જે છે આનો આન્સર મળી જતો હોય. એટલે ઘણીવાર જે છે કોલમની અંદર આ ટ્રીક અપનાવવાની. રાઈટ. એક વસ્તુ આવડે તો પણ બીજા જવાબ આવડી જાય. નેક્સ્ટ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ ફંક્શન ઓફ ધ એન્ટીબોડીઝ? એટલે કે કયું એક એન્ટીબોડીનું કાર્ય નથી? એન્ટીબોડીનું કાર્ય કયું નથી? સી એગ્લુટિનેશન. એગ્લુટિનેશન એનું કાર્ય છે, કારણ કે એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શન્સ થાય અને પ્રેસિપિટેશન જે થાય છે એટલે કે અવક્ષેપિત
પ્રિસિપિટેશનની જે પ્રોસેસ થાય, ગઠ્ઠો જે જામી જાય એન્ટીજન એન્ટીબોડી, ઓપ્સોનાઇઝેશન ગળવાની ક્રિયા, ભક્ષણ, ફેગોસાઇટિક એક્ટિવિટી છે, ન્યુટ્રલાઇઝેશન તટસ્થીકરણ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ પેથોજન્સને ઇનએક્ટિવ કરવાની, નિષ્ક્રિય કરવાની જે છે એ એક પ્રક્રિયા છે. તો આ ત્રણ જે છે એ એન્ટીબોડીના કાર્યમાં આવશે, રાઈટ. ફેગોસાઇટોસિસ એન્ટીબોડીના કાર્યમાં આવતું નથી. સો ધ આન્સર ઇઝ ફોર્થ. નેક્સ્ટ, ધ કિલિંગ ઓફ ધ ટાર્ગેટ સેલ બાય ટી કિલર સેલ્સ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્સ. થોડુંક અહીંયા વિચારવાનું છે. આઉટ ઓફ એનસીઆરટી થોડુંક અહીંયા આપણે બહાર જઈએ છીએ, રાઈટ. કિલિંગ ઓફ ધ ટાર્ગેટ સેલ, તો એ કયા પ્રકારની જે છે એ રક્ષણ કહેવાય? ફર્સ્ટ લાઇન, સેકન્ડ લાઇન, થર્ડ લાઇન ઓર એગ્લુટિનેશન. ટી કિલર સેલ્સ જે છે, તો અહીંયા ફર્સ્ટ લાઇન કયું આવશે? પ્રથમ હરોળ. ગુજરાતી જે છે અહીંયા ફર્સ્ટ લાઇન ડિફેન્સ, સેકન્ડ લાઇન ડિફેન્સ એટલે કે દ્વિતીય હરોળ સંરક્ષણ, એન્ડ થર્ડ લાઇન ડિફેન્સ. તો ફર્સ્ટ લાઇન ડિફેન્સ જે છે એ ભૌતિક છે, રાઈટ. એટલે આપણે એને કહી શકીએ ત્વચા, શ્વસન માર્ગ, જઠરાંતરીય માર્ગના શ્લેષ્મ સ્તર. ફર્સ્ટ લાઇન. સેકન્ડ લાઇન જે છે એ કોષીય અંતરાય છે, કોષો દ્વારા આપવામાં આવે, રાઈટ. જઠરમાં એસિડ્સ છે, દેહધાર્મિક અંતરાય છે, આ બધા જે છે એસિડ, અશ્રુ, તે આર સેકન્ડ લાઇન. અને થર્ડ લાઇન જે છે, રાઈટ, એમાં કોષીય, એમાં ટી સેલ્સ, રાઈટ. જ્યારે મેમરી ટી સેલ્સ બને છે, મેમરી ટી સેલ્સ મેમરી ટી સેલ્સ એટલે કે સ્મૃતિ આધારિત ટી સેલ્સ જ્યારે એન્ટીજન આવે ત્યારે બને છે, તો એ CD4+ સેલ હોય છે, CD+4 સેલ, રાઈટ. જ્યારે એ સેકન્ડ લાઇનના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, એટલે કે જ્યારે કોષીય ઘટકોના શરીરના પ્રવાહીના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે એને ઓળખવામાં આવે. મેમરી ટી સેલ્સ યાદ રાખે. અને નાવ ઇટ્સ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધ કિલર ટી સેલ્સ. હવે એ કિલર ટી સેલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, એટલે CD+H સેલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. ઓકે. તો આ રીતે ફર્સ્ટ લાઇન, સેકન્ડ લાઇન અને થર્ડ લાઇન. તો થર્ડ લાઇનમાં આવશે ટી, રાઈટ, એટલે સંરક્ષણની તૃતીય હરોળ. ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. આ રીતે આનું સોલ્યુશન થાય. મે બી તમને ખ્યાલ હશે, બટ અહીંયા આ ડિફેન્સ જે છે, ડિફેન્સ લાઇન, યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ. આ ખાસ કન્સેપ્ટ મગજમાં ઉતાર રાખજો. ઓકે દોસ્તો, તો મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ વન, જઠરના ભાગોમાં ઇમ્યુનોફ્લેરોસિસ, રાઈટ. ઇન્ફ્લોરેસન્સ ટેકનિકથી ભીતીય કોષો, પેરાઇટલ સેલ્સ પર એન્ટીબોડી જોવા મળી. આ કયા રોગ માટે જવાબદાર? ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન કાઇન્ડ ઓફ ધ વેરી કોમ્પ્લેક્સ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન. થોડોક જટિલ છે, બટ જો તમને ડાયજેશનનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ જો તમારી ક્લિયર હોય તો યુ હેવ ટુ ગીવ ધીસ આન્સર ઇઝીલી. તો અહીંયા શું થાય? એન્ટીબોડી જે છે એ ભીતીય કોષોમાં જોવા મળી, પેરાઇટલ સેલ. નાઉ વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ પેરાઇટલ સેલ? યુ નો ધ પેરાઇટલ સેલ્સ. એ ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર ઉત્પન્ન કરે છે. ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર, રાઈટ. એ ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર ઉત્પન્ન કરે છે. એ ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર જે છે એ આંતરડામાં, ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં વિટામિન B12નું શોષણ કરે છે. ઓકે. તો ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જે છે, રાઈટ, ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર જે છે આંતરડામાં વિટામિન B12નું શું કરે છે? શોષણ કરે છે. વિટામિન B12નું એ શોષણ કરે છે. હવે જ્યારે ભીતીય કોષો પર એન્ટીબોડી, એટલે પેરાઇટલ સેલ ઉપર જ એન્ટીબોડી જોવા મળે, ડેટ મીન્સ કે પેરાઇટલ કોષોનો નાશ થાય એવું કહે છે. એના પર એન્ટીબોડી જોવા મળે એનો મતલબ આપણે શું લેવાનું? રાઈટ. એના પર એન્ટીબોડી, પેરાઇટલ સેલ ઉપર એન્ટીબોડીની હાજરી, ડેટ મીન્સ એન્ટીબોડી પેરાઇટલ સેલ ઉપર હુમલો કર્યો, પેરાઇટલ સેલ નાશ થઈ ગયા. પેરાઇટલ સેલ જ નથી. there is no parietal cell, there is no intrinsic factor, there is no absorption of B12. વિટામિન B12નું શોષણ જ નહીં થાય તો વિટામિન B12ની ઉણપથી થતો જે રોગ છે એને આપણે જોઈએ થાઇરોટોક્સિક. નો ઇટ્સ નોટ અ પર્નિશિયસ એનિમિયા. યસ, ડેફિનેટલી. તો વિટામિન B12ની ઉણપથી કયો થશે? પર્નિશિયસ એનિમિયા. વિટામિન B12ની ઉણપથી થતું એનિમિયા. વોટ ઇઝ એનિમિયા? ઇટ્સ અ લોસ ઓફ હિમોગ્લોબિન. હિમોગ્લોબિનનો ઘટાડો થાય, બટ ડ્યુ ટુ વિટામિન B12, વિટામિન B12ની ઉણપથી દોસ્તો થાય તો એ પર્નિશિયસ એનિમિયા, રાઈટ. આયર્ન ડેફિશિયન્સી થતો નથી. નોટ અ થેલેસેમિયા. થેલેસેમિયા એક જનીનિક રોગ છે. ઓકે. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ.
તો ડેફિનેટલી તમને આ ઇઝીલી ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આગળ વધીએ. અગેન કોલમ ટાઈપ, ગીવ યોર આન્સર, ટેક અ ટાઈમ. ઓકે, મેચ ધ કોલમ 1 and column 2. Let me explain. Neoplasm, it's a neoplastic, રાઈટ, નિયોપ્લાસ્ટિક ટ્યુમર એટલે કે નિયોપ્લાસ્ટિક ગાંઠ. તો આપણે જોડીએ તો નિયોપ્લાસ્ટિક ગાંઠ કઈ આવશે? ઇટ્સ અસાધ્ય ગાંઠ. ગુજરાતીમાં જોઈએ તો નિયોપ્લાઝમ. સાધ્ય ગાંઠ એટલે કે ગાંઠનું શરૂઆતનું સ્વરૂપ, ઇનિશિયલ ફેઝ, જેને ઇઝીલી સારું કરી શકીએ આપણે, સુધારી શકીએ, એટલે કે કેન્સરને સારું કરી શકીએ. કાર્સિનોમા અધિચ્છદીય પેશીનું કેન્સર છે. સાર્કોમા એ અસ્થિ અને કાસ્થીનું કેન્સર છે. લિમ્ફોમા ઇટ્સ અ કેન્સર ઓફ રુધિરકોષ અને રુધિરની ગાંઠો. લિમ્ફોઇડ ઓર્ગન્સ લિમ્ફોઇડ સેલ્સની અંદર જોવા મળે. લિમ્ફોટિક સેલ્સ ઓલ્સો આર બ્લડ સેલ્સ. તો એનું જે કેન્સર છે એ લિમ્ફોમા છે. ઓકે, તો લેટ્સ સી. AR એન્ડ BT, બરાબર, ARBT અને CS. તો ARBT CS. ઓકે, આમાં પણ છે ARBT CS એક જ છે. DP અને EQ, DP અને EQ. ઓકે, તો B ઇઝ ધ આન્સર. ઓકે, તો આન્સર તો ઇઝીલી મળી જાય, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કોની સાથે કનેક્ટ કરો. ઓકે, મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. રેડી ફોર ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી જન્મજાત પ્રતિકારકતાના અંતરાયો માટે કયો વિકલ્પ સાચો છે? જન્મજાત પ્રતિકારકતાના અંતરાયો, ઇનેટ ઇમ્યુનિટીના બેરિયર્સ, 4 બેરિયર્સ છે, યુ નો ઇટ. તો જોવામાં કયો સાચો છે? ભૌતિકમાં NK સેલ્સ, ઇટ ઇઝ રોંગ વન. ભૌતિકમાં NK સેલ્સ આવે જ નહીં. ભૌતિકમાં ત્વચા, યસ રાઈટ. દેહધાર્મિકમાં અશ્રુ, યસ રાઈટ. કોષી WBC, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રાઈટ. બાકીના ચેક કરીએ. ભૌતિકમાં શ્લેષ્મ, દેહધાર્મિકમાં ઇન્ટરફેરન્સ, રોંગ વન. ભૌતિકમાં તાવ, દેહધાર્મિક ભક્ષક કોષો, ઇટ્સ અ રોંગ વન. ભૌતિકમાં તાવ આવે નહીં. ઓકે, તો સાચો કયો છે? યુ નો ઇટ. તો આની માટે ઇનેટ ઇમ્યુનિટીવાળો ટોપિક જે છે એ તમારે મસ્ત રીતે તૈયાર કરવાનો છે. ડેફિનેટલી તમારો પણ આન્સર બી હશે. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ. તો વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ પ્રોપર્ટી ઓફ કેન્સર સેલ? ધીસ ઇઝ ઓલ્સો આઉટ ઓફ NCERT, લિટલ બિટ ઓફ આઉટ ઓફ NCERT, લિટલ બિટ થિંક બિયોન્ડ ધી બોર્ડર્સ, એટલે કે બોર્ડરની બહાર જવાનું છે ક્ષેત્રફળની અંદર. કેન્સર સેલ શું છે? ઇટ્સ અ અનિયમિત વિભાજનથી બનતા કોષો છે. અનિયંત્રિત વિભાજનથી બનતા આ કોષો એટલે કયા કોષો કહેવામાં આવે મિત્રો? કેન્સરના કોષો, રાઈટ. તો કેન્સરના કોષોનો ગુણધર્મ કયો નથી એવું પૂછવામાં આવ્યું છે, રાઈટ. તો કેન્સરના કોષો જે છે એ કદમાં જે છે એ નાના હોય. કેન્સરના કોષોનો નથી. કેન્સરના કોષો જે છે કદમાં નાના નહીં, યસ સોરી, કેન્સરના કોષો જે છે એ કદમાં નાના હોય, યસ, બટ એનું કોષ કેન્દ્ર જે છે એ મોટું હોય. કોષ કેન્દ્ર કેવું હોય? મોટું હોય. એટલે એનો કેરિયોપ્લાઝમિક ઇન્ડેક્સ જે છે એ વધારે હોય, કદમાં નાના હોય એટલે, રાઈટ. રિબોઝોમ્સની સંખ્યા વધારે હોય, કણાભસૂત્રની સંખ્યા વધારે હોય. કારણ કે એ એકદમ એક્ટિવ હોય સેલ્સ. ઓકે, ઇમેચ્યોર સેલ્સ હોય એમાં, અને કન્ટિન્યુઅસલી ડિવાઈડ હોય. કન્ટિન્યુઅસલી ડિવાઈડ થયા કરે તો એમાં એક ધારો રિબોઝોમ્સ અને પ્રોટીન સિન્થેસિસ અને ATP જનરેશન, એટલે કે કણાભસૂત્ર જે છે એની સંખ્યાનું કેટલી વાર બેવડાય કંઈ નક્કી જ ન હોય. સેલ જ કેટલી વાર બેવડાય એ જ નક્કી ન હોય. અનિયંત્રિત અનકન્ટ્રોલ સેલ ડિવિઝન થાય, રાઈટ. તો એ નક્કી જ નથી હોતું કેટલી વાર વિભાજન પામે, એટલે આ બધી સંખ્યા વધારે જ હોય. પણ કોષ કેન્દ્ર જે છે એનું મોટું હોય છે, મેં વાત કરી એમ, રાઈટ. કોષ કેન્દ્ર મોટું હોય અને કદ જે છે એ અનિયમિત હોય. ધેર ઇઝ નો ફિક્સ વોલ્યુમ, એનું કોઈ કદ ફિક્સ હોતું નથી, નાના મોટા બધા હોય. તો આ જે છે એ કેન્સરના કોષોનું લક્ષણ નથી. તો ધીસ ઇઝ યોર આન્સર, ફોર્થ વન, રાઈટ. યુ હેવ ટુ નોટ ડાઉન ઇટ. ધીસ ટાઈપ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ મસ્ટ બી ઇન યોર નોલેજ. તમારા ધ્યાનમાં હોવા જોઈએ આવા ક્વેશ્ચન. NCERTમાં હોય તો ખબર જ હોય. આઉટ ઓફ NCERT જે છે, આઉટ ઓફ બોક્સ જે ક્વેશ્ચન હોય એ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. 17મો પ્રશ્ન. ઓકે, column type again, it's really easy. It is from alcohol and drugs, adolescence. देखते हैं क्या होता है इसमें बच्चे. तो मॉर्फिन जो है वो दर्द शामक यानी पेन किलर और पीड़ाहारक है. LSD इट्स ए हेल्यूसिनोजन यानी
भ्रम के मायाजाल उत्पन्न कर, यानी हमको सब कुछ भुला देता है, कहाँ है क्या है कुछ नहीं, ओनली मोजा ही मोजा। મેરિજુઆના એ કેનાબિસ સેટાઇવામાંથી મળે છે અને કોક એક પ્રકારનો ઉત્તેજક છે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ આ રીતે તમે જોડી અને એનો આન્સર તમને ખ્યાલ આવી જશે કયો હશે. આન્સર તમારે જાતે આપવાનો હોય છે. ઇટ્સ અ ક્વિઝ. ઓકે, તો મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ પેર. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. નાવ સી, નીચેનામાંથી કયો જોડ એ બેક્ટેરિયાજન્ય રોગોની છે? ઇટ્સ રિયલી ઇઝી. કયા રોગો બેક્ટેરિયાથી થાય છે? લેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ. એડ્સ, ઇટ્સ HIV વાયરસ, આ હોતન વાયરસથી. ધીસ ઇઝ નોટ. શરદી, ઇટ્સ રીનો વાયરસ. ડેન્ગ્યુનો એડિસ ઇજિપ્ટી મચ્છરથી થાય. ધેર ઇઝ નો એની બેક્ટેરિયા. ટાઇફોઇડ, વિચ બેક્ટેરિયા? સાલ્મોનેલા ટાઇફી. ન્યુમોનિયા, હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા, સ્ટેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની, બોથ આર બેક્ટેરિયા. તો આ જે છે એ બેક્ટેરિયાજન્ય રોગ છે. ક્લિયર? રિંગવર્મ એ ફૂગથી થાય, તો ધેર ઇઝ નો બેક્ટેરિયા. ઓકે, બેક્ટેરિયાજન્ય રોગોની પેર. તો હિયર ઇઝ યોર આન્સર. તો વન બાય વન ક્વેશ્ચન જે છે જોતા જવાના, સોલ્વ કરતા જવાના અને તમારા જે છે સાચા ખોટા જવાબ લખતા રહેજો. કોના હાઈએસ્ટ થયા છે જોઈએ આપણે. આગળ નેક્સ્ટ. અગેન કોલમ ટાઈપ જોડો. વોટ ઇઝ યોર આન્સર? નોટ ડાઉન કરો. કયો છે કોલમ 1 અને કોલમ 2? આ બાજુ ડિસીઝ છે અને અહીંયા રોગકારકો છે, પેથોજન્સ. લેટ મી એક્સપ્લેન ઇટ. આમને આપણે જોડીએ. જુઓ, મેલેરિયા શેનાથી થાય? પ્લાઝ્મોડિયમથી થાય. ડિફ્થેરિયા માટે રસી છે ડિફ્થેરિયા, પર્ટુસિસ અને ટીટેનસની DPT રસીનો યુઝ થાય. જેનેટલ હર્પીસ, જનનાંગીય હર્પીસ, ઇટ્સ ડ્યુ ટુ ધ વાયરસ. હર્પીસ સિમ્પ્લેક્સ વાયરસથી થાય. હાથીપગો કૃમિથી થાય. વુચેરિયા કૃમિ. ઓકે, તો ધીસ આર ધી કરેક્ટ પેર. નાવ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ યોર સેલ્ફ કે કયો આમાં સાચો જવાબ હશે. રાઈટ? ડેફિનેટલી ઇટ્સ A3B4. A3B4 વાળો ઓપ્શન એક જ છે, તો આમાં ડાયરેક્ટ જ જે છે આપણને આન્સર મળી જતો. સેકન્ડ ઇઝ યોર આન્સર. તો નથિંગ ટુ હાર્ડ વર્ક ઇટ. કોલમ્સ ઇઝ વેરી ઇઝી, બટ યુ હેવ ટુ ચૂઝ ધ વન ડિફરન્ટ કોલમ ફ્રોમ ઈચ ઓફ ધ, એટલે ડાયરેક્ટ જ જે છે એનો જવાબ મળી જતો. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. અગેન કોલમ ટાઈપ. તો યુ નો ધીસ ચેપ્ટર્સ ક્વિઝ કે આમાંથી કોલમ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ જે છે વધારે આવે, તો એ રીતે યુ હેવ ટુ પ્રિપેર and keep in mind. Move to next. Again जोड़ो. ताव, फीवर. अगर हमें बहुत ज़्यादा फीवर आता है तो क्या होता है बच्चे? सोचो. बहुत ज़्यादा फीवर आता है तो इट्स बॉडी का टेम्परेचर हाई बनता है, तो इट्स किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल करता है, तो इट्स देहधार्मिक अंतराय. मोनोसाइट, इट्स सेल, एक केंद्रीकरण, तो ये कोशीय अंतराय हुआ. ओके, किलर टी सेल्स. किलर टी सेल्स जो होते हैं वो कोषरसीय प्रतिकारकता, रुधिर रस. ओके, ये जे छे कोषरसीय प्रतिकारकता, तो CMIS, कोषीय रोग प्रतिकारकता, CMA, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय टी सेल्स. तो ये इसके करेक्ट पेयर हुए. इसकी वजह से आप आंसर चेक करते हैं. A3B4, अगेन A3B4 एंड C1D2, तो यही रही इसका आंसर. ઓકે, નાવ સી, તમે ખાલી બે જ જોડો ત્યાં જ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આવો એક ઓપ્શન છે A3B4, એટલે ડાયરેક્ટ બાકીનો જવાબ મળી જાય. બીજું ચેક પણ ના કરવું પડે. એટલે એકાદી બે પેર આપણને સાચી આવડે તો આપણે સારી રીતે કનેક્ટ થઈ શકીએ. ઓકે મિત્રો, તો ડેફિનેટલી તમે પણ જવાબ સાથે આપ્યો જ હશે. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. સિરોસિસ ઓફ લીવર ઇઝ રિલેટેડ ટુ. યકૃતનો સિરોસિસ રોગની અહીંયા વાત થઈ છે. સિરોસિસ ઓફ લીવર શેને કારણે થાય, કિસકી વજહ से होता है, मालूम है ना? मालूम ही होगा डेफिनेटली. व्हाट इज़ योर आंसर? इट इज़ ड्यू टू द अल्कोहल, ज़्यादा पीने से. ठीक है, એટલે કે દારૂ પીવાથી આલ્કોહોલ વધુ પડતો જે છે એને કારણે યકૃતમાં સોજો આવે, ફૂલી જાય અને સિરોસિસ ઓફ લીવર કહે. તો વોટ ઇઝ યોર આન્સર? ઇઝ આલ્કોહોલ. નોટ ડ્યુ ટુ ધ સ્મોકિંગ, નોટ ડ્યુ ટુ ધ ઓપિયમ, કોકેન. ધે આર ડ્રગ્સ, રાઈટ? ઉત્તેજક, પીડાહારક, પેન કિલર્સ છે. ધેર ઇઝ નો રિલેશન વિથ સિરોસિસ ઓફ લીવર, ઓનલી ડ્યુ ટુ ધ આલ્કોહોલ. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ ઇમ્યુનાઇઝેશન ઓર વેક્સિનેશન ઇઝ બેઝડ, એટલે કે રસીકરણ અને રોગપ્રતિકારક તંત્રનો સિદ્ધાંત શેના પર આધારિત છે? સક્રિય રોગપ્રતિકારકતા, રસીકરણનો સિદ્ધાંત શેને કારણે છે? બોલો જવાબ. ડેફિનેટલી તમને જવાબ આવડી ગયો હશે. એ હશે યાદશક્તિ, યાની કે સ્મૃતિ આધારિત. હિયર ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વન. નોટ ડ્યુ ટુ ઓપ્શનાઇઝેશન, નોટ ડ્યુ ટુ તટસ્થીકરણ, નોટ ડ્યુ ટુ સપ્રેશન, રાઈટ?
એનાથી એક પણ થતો નથી. ઇટ્સ સ્મૃતિ આધારિત એન્ટીજનનો પ્રકાર યાદ રાખવામાં આવે છે. ઓકે, મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. વિચ ટાઈપ ઓફ ધ ઇમ્યુનિટી ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર રિજેક્શન ઓફ ધ ગ્રાફ્ટ? ગ્રાફ્ટ એટલે કે અંગ પ્રત્યારોપણ ગ્રાફ્ટને અવરોધે છે. ગ્રાફ્ટ શબ્દ જે છે એનો મતલબ થશે અંગ પ્રત્યારોપણ. અંગ પ્રત્યારોપણને અવરોધવા માટે જવાબદાર કઈ છે? ડેફિનેટલી યોર આન્સર ઇઝ CMI, સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનિટી. ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ વિચ સેલ? કયા કોષો દ્વારા આપવામાં આવે? T સેલ. T સેલ દ્વારા આપવામાં આવતી CMI. નાઉ ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ. ઓકે, સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનિટી CMI. ઓકે, કોષ આધારિત પ્રતિકારકતા, કોષીય રોગ પ્રતિકારકતા. ઓકે, તો યોર આન્સર ઇઝ really easy. Fourth one. Move to next. तो क्विज खेल रहे हैं ना? ओके, तो क्विज रमता रहो मित्रों. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड नियर हार्ट एंड बिलो द ब्रेस्ट बोन. प्राथमिक लसिकांग जे हृदय अने छातीना हाडकानी नजीकना भागमां गोठवायेली छे. इट्स रियली इजी वन. 5 सेकंड्स मां आंसर है. 5 सेकंड्स पण नहीं थाय. कयो हशे? थाइमस, जे हृदय नजीक गोठवायेली छे. राइट, थाइमस. प्राथमिक प्राइमरी लसिकांग में थाइमस अने अस्थिमज्जा बोन मेरो आवे. राइट, तो 3 इज योर आंसर. नेक्स्ट वन. ओपियोइड्स माटेना ग्राही स्थानो. अगेन ग्राही स्थानोनो आ जे छे आवी गयुं छे रिसेप्टर्स. ओपियोइड्स अफीन माटे रिसेप्टर्स आपणी बॉडीमां क्यां आवेला छे? व्हाट इज योर आंसर? इट इज इन GIT, जठर आंतर्यमां गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रेक्ट अने मध्यस्थ चेतातंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आनी अंदर जे छे एना ग्राहीओ आवेला छे. तो नाउ योर आंसर इज CNS and GIT both. This is 3 is your answer. It's really easy. Move to next. ओके दोस्तों, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. मानव देह में एंटीबॉडी आधारित रोग प्रतिकारकता खाली जग्या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI. नाउ यू नो. ओके, घणीवार गुजराती वाँचीने कन्फ्यूज थता होय तो इंग्लिशनो यूज करवानो. इट्स मेक इट इजी. एकदम सहेલું बनावी दे. तो जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जे छे मानव शरीर में सेना द्वारा थाय? तो इट इज ड्यू टू द B सेल्स. एंटीबॉडी कोण बनावे? B सेल्स. राइट, CMI T सेल्स, सेल मीडिएटेड T सेल्स द्वारा. नो थ्रोम्बोसाइट, नो मोनोसाइट्स, ड्यू टू बोथ ऑफ दिस सेल. पण आ जे सेल जे छे T सेल्स CMI आनी पहेला ज जोयुं आपणे. तो एंटीबॉडी मीडिएटेड एटले के कोषरसीय ते तरल प्रतिकारकता जे छे B लसिका कोषो द्वारा आपवामां आवे. ह्यूमरल इम्यून रिस्पोन्स. मूव टू नेक्स्ट. ओके, लेट्स सी. कया गंभीर रोगोना किस्सामां होठ अने नख भूखराथी वादળી रंगना थाय? बराबर छे. ब्लू कलरना नख अने होठ थई जाय छे भूखराथी वादળી रंगना. कया रोगनुं आ लक्षण छे? नथिंग टू थिंक. योर आंसर तमारा शब्दों આવી જગ્યા હશે. વોટ ઇઝ યોર આન્સર? ઇઝ ન્યુમોનિયા. યસ, નથિંગ ટુ થિંક મોર મિત્રો. ઇટ્સ રીલી ઇઝી. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડ્રગ્સ આર ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ ધ સેમ સોર્સ? સમાન સ્ત્રોતોમાંથી મળતી દવા એટલે કે ડ્રગ્સ કઈ છે? રાઈટ, કઈ ડ્રગ્સ સમાન સ્ત્રોતમાંથી મેળવી શકાય? ગિરીશ, લેટ્સ સી. મોર્ફિન એન્ડ હેરોઇન. यस, मोर्फिन एंड मेरिजुएना. मेरिजुएना कैनाबिस सेटावियामांथी मळे? नो. मोर्फिन ओपियम पोपी अथवा तो पेपेवर सोमेनिफेरम. हसीस एंड कोकीन? नो. इरिथेजाइलम कोका. अफीण एंड गांजो. इट्स सेटाइवा. इट्स पेपेवर सोमेनिफेरम. तो अहींया बंनेना कोईना समान सोर्स नथी. मोर्फिन अने हेरोइन. मोर्फिनना ज एसिटाइलेशनथी हेरोइन मळे जेने स्मेक कहेवाय. मोर्फिनનું ડાયએસિટાઇલેશન. ઓકે, તો બોથ આર ધ ફ્રોમ સેમ સોર્સ. પેપેવર સોમેનિફેરમ ખસખસ ઓપિયમ પોપીમાંથી મળે છે. તો હિયર ઇઝ યોર આન્સર ઇઝ ફર્સ્ટ વન. ક્લિયર? મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. ઇઝી વન. જો કોઈ વ્યક્તિ તેના શરીરમાં ઇન્ટરફેરોનનું ઉત્પાદન દર્શાવે છે તો તે શેનાથી પીડિત છે? પ્રોડક્શન ઓફ ઇન્ટરફેરોન્સ ફાઉન્ડ ઇન ધ બોડી. ઇન્ટરફેરોન્સનું પ્રોડક્શન મિત્રો. ગીવ યોર આન્સર. इंटरफेरन्स वायरस थी चेपग्रस्त कोषों में उत्पन्न थाय. राइट, तो जो आमा शुं आवशे? योर आंसर मे बी लिटल बीट ऑफ थिंकिंग.
ડિપ્થેરિયા ડ્યુ ટુ ધ બેક્ટેરિયા, ધનુર ડ્યુ ટુ ટીટેની, ટાઇફોઇડ ઓલ્સો. એટલે આ બધા બેક્ટેરિયાથી થાય છે, રાઈટ. અને બેક્ટેરિયાથી ચેપગ્રસ્ત હોય તો ઇન્ટરફરન્સ ઉત્પન્ન ન થાય. વાયરસથી ચેપગ્રસ્ત કોચ, વાયરસથી થતો રોગ હિપેટાઇટિસ બી, હિપેટાઇટિસ વાયરસથી ચેપગ્રસ્ત છે. તો જો હિપેટાઇટિસ થાય તો ઇન્ટરફરન્સ ઉત્પન્ન થયું હોય તો વોટ ઇઝ યોર આન્સર ઇઝ 3. નથિંગ ટુ થિંક મોર. ઓકે, ઇઝી વન બટ લિટલ બિટ ઓફ થિંકિંગ. મૂવ ટુ નેક્સ્ટ. ओके, नीचे कई विधान साचू है? विच इज द ट्रू सेंटेंस? सही विधान की चयन कीजिए दोस्तों. कौन सा सही लगता है आपको? आपके सामने ये रहा आपका क्विज का अंतिम सवाल. देखते हैं कौन जीतता है. तो देखिए क्या होता है. अब असाध्य गांठ मेटास्टेसिस दर्शावे छे, यानी मेलिग्नન્ટ ट्यूमर. असाध्य नियोप्लास्टिक गांठ मेटास्टेसिस दर्शावे छे. दिस इज ध राइट वन. મને સાચું લાગે છે. લેટ્સ સી નેક્સ્ટ વન. તમારો જવાબ મળી જ ગયો હશે. ઇટ્સના જન્મજાત રોગ છે. સાધ્ય ગાંઠ ખૂબ ભયજનક છે. ખોટી વાત. એ જન્મજાત રોગ નો. હેરોઇન શરીરના કાર્યો ઝડપી કરે છે. નો. ઇટ સ્લો ડાઉન ધ પ્રોસેસ ઓફ ધ બોડી. જ્યારે શરીરની પ્રક્રિયા ધીમી પાડી દે છે મિત્રો. એટલે આપણને નહીં આવે તો કયો આવશે આન્સર? અસાધ્ય ગાંઠ મેટાસ્ટેસિસ રોગ વ્યાપ્તિ આખા શરીરમાં, આખી બોડીમાં એ ફેલાવે છે. ઓકે, તો આ હતું તમારું ક્વિઝ. મે બી મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન આન્સર તમે આપ્યા હશે અને એ સાચા હશે. ધીસ ઇઝ ક્વિઝ વન. હવે લેટ્સ ચેક યોર સ્કોર. તમારો સ્કોર જુઓ. આ રહ્યું એનું સોલ્યુશન. ટેક અ સ્ક્રીનશોટ, રાઈટ. આના સ્ક્રીનશોટ પણ તમે લઈ શકો અને તમે જે ક્વિઝ તમારી સાથે રમ્યા છો એનો તમે સ્કોર પણ ચેક કરી શકો. વોટ ઇઝ યોર સ્કોર, રાઈટ. કે તમારું જે ચેપ્ટર 8 હ્યુમન હેલ્થ એન્ડ ડિસીઝીસ કેટલું પ્રિપેર છે અને કેટલું જે છે તમારામાં એક્સ્ટ્રા કરવાનું છે એનો એક તમને અંદાજ આવી જશે. આ ક્વિઝ લેક્ચર ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ ફોર યુ. Okay, chapter wise solution. For a chapter wise solution, if you want to do chapter wise solution, if you want to check your chapter wise knowledge કે કેટલી તૈયારી છે તો આ તમને હેલ્પફુલ થશે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને ચેક યોર આન્સર. ઓકે, આ બધું જ જે છે એ તમને મળશે પણ. ઓકે, તો થેન્ક યુ વેરી મચ. ડેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે. આ આખી જે ક્વેશ્ચનની જે સિરીઝ છે, ક્વિઝ લેક્ચરની આખી ક્વિઝ જે તૈયાર કરી છે એના બધા જ ક્વેશ્ચન તમને પીડીએફ ફોર્મમાં નીચે આપેલી લેક્ચરની લિંકમાં મળશે. એટલે ડાઉનલોડ કરી અને ફરી એકવાર તમે સોલ્વ કરી શકશો વિથ સોલ્યુશન. ઓકે, તો હોપ યુ એન્જોય ઇટ. તમને મજા આવી હશે. નવા વિડીયો લેક્ચર સાથે ફરી મળીએ. ટિલ ધેન ટેક કેર એન્ડ બાય બાય. અને હા, વશિષ્ઠ છે તો શક્ય છે. આવજો દોસ્તો. કોમેન્ટ, લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર યોર કોમેન્ટ્સ. ઓકે, બાય બાય. થેન્ક યુ.